شکر کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے شکر کا زیادہ استعمال کرنا یا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ جو عام طور پر طیب ہے اب اس کے لیے طیب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو ایک عام اصول سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 168 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کھانا کھائیں جو حلال ہے آپ کے لیے، اور وہ کھانا جو طیب ہے آپ کے لیے اس کا استعمال کریں، اس کے علاوہ نہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن اور حدیث میں فرماتے ہیں کیا وہ غذائیں ہیں جو آپ کو استعمال کرنی چاہیے اور کیا وہ غذائیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی لمبی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں الحمدللہ قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیا ذکر کرتے ہیں حلال کھانوں کے تعلق سے۔ غذا کا جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ ہی مہیا کرتا ہے، کوئی ایسا جاندار یا کوئی ایسی ہوا میں جاندار ہو یا زمین کے اوپر ہو، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا غذا کا انتظام، جس کے رزق کا انتظام اللہ نے نہ کیا ہو۔ سورۃ الہود 11 نمبر کی سورت 6 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کی غذا اس نے مہیا کر رکھی ہے، اس کی غذا اس زمین کے اوپر مہیا کر رکھی ہے۔ یہ اس کا الحمدللہ جتنے بھی جاندار ہیں انسانوں کے علاوہ وہ اپنے نظام کے تحت غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کے لیے ایک الگ اصول بنا ہے کہ وہ جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو ملے گا اور اس کی کوشش کے اوپر منحصر ہے، بلکہ اللہ رب العزت بغیر کوشش کے بھی کئیوں کو دیتے ہیں۔ تو غذا کا انتظام کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے، بلکہ اس پر بھی آدمی غور کرے کہ ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد میں عام طور پر جو غذا ہے وہ اس کا استعمال چاول اور دال اور روٹی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ جو بچہ پیدا ہو اس کے لیے جو مناسب جو غذا ہے وہ ماں کے تھنوں سے جو دودھ نکل رہا ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین غذا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے دودھ نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے دودھ بالکل ہی تھنوں میں نہیں ہے، تھن سے نہیں نکل رہا ہے، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے الحمدللہ تر و تازہ دودھ فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے فخر اور غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہی بچہ پیدا ہوا دونوں تھنوں سے ماں کے دودھ جو نکلتا ہے بچے کے لیے موجود ہے۔ اور اللہ پاک سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 233 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، ایک اہمیت کے طور پر یہاں پر یہ آیت یوں آتی ہے کہ عورتوں کو یا ماؤں کو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کو اپنے اولادوں کو وہ دودھ پلائیں 2 سال مکمل، 2 سال مکمل دودھ پلانے کی اشارہ یہاں پر ملتا ہے۔ عام طور پر یہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ دودھ پلانے سے جو ہے ماں کی شکل یا عورت کی شکل، بدن کی شکل بگڑ جائے گی، حالانکہ میڈیکلی بھی دودھ پلانا مفید ہے اور فائدہ مند ہے اس تعلق سے کہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں ان کو بریسٹ کینسر ہونے سے پرہیز ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر ہونا، سرطان ہونا، یہ مہلک بیماری جو عام طور پر عورتوں میں جو دودھ تھنوں کا جو کینسر ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دودھ پلاتی ہیں 2 سال تک تو دودھ یا تھنوں کا کینسر، بریسٹ کینسر ہونے سے وہ پرہیز ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ جو بھی قدرتی نظام ہے اس نظام کے تحت اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں تو اس کے اندر فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چلتے چلتے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بچہ کا جننا، اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی بچہ نہ جنا جائے تو بہتر ہے، 2 سال نکل جائے، 3 سال نکل جائے، 4 سال نکل جائے۔ یہ اس طریقے سے سماج کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ ملتی ہے جس کے تحت یہ معلوم ہوا ہے کہ بچہ جننے سے وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں ماں بننے کے بعد میں جتنی بار وہ ماں بنتی ہیں اتنی عقل ان کی بڑھتی ہے۔ یہ سائنٹیفک رپورٹ ہے۔ برینز کے اندر یا دماغ کے اندر جو بھی اس کے اندر ترقی یا بیٹرمنٹ ہونی چاہیے، بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے وہ صورت اختیار ہوتی ہے
اور اس طریقے سے اس کا ٹائٹل یہ ملتا ہے جتنی بچے پیدا ہوں گے، جتنی بار وہ ماں بنے گی اتنی وہ سمارٹر ہوگی، اتنی وہ عقل مند ہوگی۔ تو قدرتی طور پر جو بھی اصول اللہ رب العزت کی طرف سے ہے الحمدللہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہرگز نہیں ہے۔ دودھ کے تعلق سے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر ذکر ہے۔ ماں کا دودھ چاہے دوسرے دودھ ہو، گائے کا دودھ ہو یا دوسرے غذا بن سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں ماں کا دودھ سب سے اعلیٰ ہے۔ کوئی بھی دوسری غذا بچے کے لیے ماں کے دودھ کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا دودھ اگر پلا رہے ہیں تو بہت زیادہ ممکن ہے انفیکشن ہو جائے، پیٹ کی بیماری شروع ہو جائے، ڈائریا، جلاب یہ شروع ہو سکتے ہیں۔ بلکہ جو بچے میں باہری دودھ دیے جاتے ہیں، ماں کے علاوہ جو دودھ دیے جاتے ہیں، جب ان کو اسہال یا ڈیزنٹری، جلاب کی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر فوراً منع کرتے ہیں کہ دودھ کا استعمال بند کرو۔ بڑوں میں بھی اگر وہ جلاب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ دودھ کا استعمال نہ کریں، دہی بھلے استعمال کریں لیکن دودھ کا استعمال نہ کریں۔ لیکن اس کے برعکس وہ دودھ جو ماں کی طرف سے بچہ حاصل کر رہا ہے، اس سے جلاب کی حالت میں بھی کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، دودھ وہ بچہ پی سکتا ہے، اسے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر بھی آپ غور کریں کہ عام طور پر جو دودھ منع کر دیا جائے، ماں کا دودھ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ قرآن کے اندر دودھ کے تعلق سے بھی بڑی اچھی پیاری سی آیت سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 66 نمبر کی آیت ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بہترین سبق ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا بُطُونِهَا، ہم تم کو ان میں سے پینے کے لیے دیتے ہیں، ان کے بطن سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، جو آتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے فرث، آنتوں کے ذریعے، آنتوں کے اندر جو فرث ہے وہ اس کے ذریعے سے، اس کے اور خون کے مابین سے، دم کے مابین سے جو حاصل ہوتا ہے، بین بین فرث و دم لبنن خالصا سائغا للشاربین، دودھ جو خالص ہے اور پیارا ہے ان لوگوں کے لیے، مزیدار ہے ان کے لیے جو پیتے ہیں۔ الحمدللہ دودھ جو ہے اس کے اندر کیلشیم ہے، وٹامنز ہیں، مفید اشیاء ہیں، اس کا استعمال کرنا حلال ہے اور مفید ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے شہد کے تعلق سے کہ یہ بھی ہم شہد کی مکھی کے بطن سے آپ کو دیتے ہیں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ ان کے بطن سے ہم تم کو پینے کے لیے رنگ برنگی شراب، پینے کی چیز دیتے ہیں، اس کے اندر شفا ہے انسانوں کے لیے۔ شہد کے اندر شفا ہے، یہ سائنسداں آج تحقیق کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ شہد کے اندر یقیناً شفا ہے۔ اگر وہ کھانسی کا بیماری میں مبتلا ہے تو شہد کے استعمال سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ الرجک کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پودے کے پولن گرین سے اگر وہ متاثر ہے، الرجک ہے، تو اس پودے کے اوپر شہد جو دستیاب ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے سے اس الرجی کا علاج اور الحمدللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ شہد کے اندر اینٹی سیپٹک پراپرٹی، اسی وجہ سے رشین سولجرز سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے اندر رشین سولجرزوں نے شہد کا استعمال کیا اینٹی سیپٹک آئنٹمنٹ کے طور پر۔ جب زخمی ہوئے تو شہد کا استعمال ہوا اینٹی سیپٹک کے طور پر، آئنٹمنٹ کے طور پر، مرہم کے طور پر۔ اسی طریقے سے بہت سے کھانوں کا ذکر ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دے گا تفصیل سے اس کی بات کہی جائے، انگور، انار، فکری، تین، انجیر، زیتون، یہ سب کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور جو بھی چیزیں قرآن اور حدیث سے ہمیں ثابت ہو الحمدللہ یہ حلال ہے، اور جو بھی چیزیں کھانے کی ہمارے لیے اچھا ہو وہ ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ کھانا، وہ غذائیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا نقصان دہ ہے اور کیا نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 173 نمبر کی آیت، سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت 3 نمبر کی آیت، سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت 145 نمبر کی آیت
اور سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت 115 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ آپ کے لیے کھانے کے چیزوں میں حرام ہے مردہ گوشت اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو۔ یہ 4 قسم کے غذا کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا کہ آپ کے لیے حرام ہے مردہ گوشت۔ مردہ گوشت کھانے سے بیماری میں مبتلا ہونا بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں، کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مردہ ہے اپنے آپ سے مر گیا ہے، وہ ذبیحہ نہیں ہے، اس کا خون اس کے بدن سے خارج نہیں ہوا ہے، نکلا نہیں ہے، اس لیے وہ منجمد خون جو اس کے اندر گوشت میں موجود ہے اس کا استعمال کرنا یقیناً آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ خون جو ہے یہ گڈ میڈیا ہے، بہترین میڈیا ہے جراثیم اور مضر جو جاندار ہیں اس کے اندر پنپنے کے لیے، اس لیے اس کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ ویسے بھی مردہ گوشت کا استعمال کرنا مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دم، جس کا میں نے ذکر کیا، خون، کہ خون جو ہے گڈ میڈیا ہے، اچھا میڈیا ہے، جراثیم کے پنپنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو یہ نقصان دہ ہے۔ اکثر جب ہم گوشت کی دکان میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ گوشت خریدنے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خون خرید کے جاتے ہیں، منجمد خون کیا جاتا ہے اس کو مطلب خرید کے لے جاتے ہیں اور اس کا سالن بناتے ہیں۔ تو یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اسے محروم ہیں وہ کتنے نقصان میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ خون بھی آپ کے لیے حرام ہے، ہم اسے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ہم ذبیحہ کرتے ہیں، خاص کر کے کہ اس جانور سے سارا خون جو ہے ہم بہا دیں تاکہ وہ گوشت جو ہے اچھا گوشت رہے، صحت مند گوشت رہے، نقصان دہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم ذبیحہ کرتے ہیں، اور ذبیحہ کے تعلق سے ہم عام طور پر بولتے رہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذبیحے سے ہم جانور کو اذیت پہنچاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم جانور کو اذیت نہیں پہنچاتے۔ ذبیحہ کے اصول کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم جانور کو ایسے ہتھیار سے، ایسی چھری سے ذبح کریں جو خوب تیز ہو اور جلدی میں ہو، یہ نہیں کہ سلو موشن کے اندر ہو، جلدی ہو، اور اس طریقے سے کرنے سے ایک دم فوراً خون جو ہے جاری ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے فوراً جاری ہونے کی وجہ سے جو دماغ کے اندر درد کو محسوس کرنے کی اشیاء ہیں، سیلز ہیں، اس کے اندر خون نہیں پہنچتا، خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے۔ وہ اپنا کام نہ کرنا مطلب درد کو محسوس وہ نہیں کر سکتے، تو فوراً ہی جیسے خون خارج ہوتا ہے جانور درد کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ ہلتا ہے، جھڑجھڑاتا ہے، ہاتھ پیر پٹکتا ہے، وہ ایک میکینیکل پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بدن جو ہے خون کو باہر پھینکنا چاہتا ہے۔ تو ذبیحہ کا میتھڈ، ذبیحہ کا طریقہ جانور کو اذیت ہرگز نہیں پہنچاتا، یہ الحمدللہ آسانی سے اس کو موت واقع ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو اذیت نہیں پہنچتی، لیکن ساتھ ساتھ خون کے خارج ہونے سے وہ جانور کا گوشت ہمارے لیے مفید ہے، اچھا ہے، بنسبت اس جانور کا گوشت جو جھٹکے سے مارا گیا ہو، جو جانور فوری طور پر مر گیا ہو اور خون خارج نہ ہوا ہو، وہ گوشت جو ہے مضر ہے اور نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ کون سے گوشت کھانا ہے، کون سے گوشت نہیں کھانا ہے۔ مویشیوں کی اجازت ملی، لیکن ساتھ ساتھ سور کے گوشت کے حرمت، کہ سور کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے۔ سور کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اکثر یہ سوچتے ہیں جو لوگ سور کا گوشت کا استعمال کرتے ہیں کہ آخر سارے گوشت کھانے کی اجازت ہے اور سور کے گوشت کی ممانعت، ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے کہ سور کا گوشت انسان کے استعمال میں آنے سے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو سور کے گوشت میں ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کے
हेलमिन्स कीड़े मौजूद हैं। कम से कम 70 किस्म के कीड़े मौजूद हैं। उनमें से जैसे हुकवर्म, टिन वर्म, टेप वर्म, मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स जो हेलमिन्स हैं, कीड़े हैं, वो सुअर के गोश्त से इस्तेमाल करने से हो सकता है। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा मुहलिक और नुकसानदेह और सबसे ज्यादा खतरनाक जो कीड़ा है वो टीनिया सोलियम है, जिसको हम टेप वर्म आम जबान में कहते हैं। चपटा कीड़ा टीनिया सोलियम जो बहुत लंबा होता है, उसके अंडे पेट में पहुंचते हैं गोश्त के जरिए से। वो वहां पर हमारी इंसानों की आंतों में बड़े होते हैं, पनपते हैं, और वहीं से वो जो खून चूसते हैं आंतों के जरिए से और वो बढ़ते हैं। वहीं अंडा पैदा होता है। अंडा जो उसमें से निकलता है, अगर वो जज्ब हो जाता है खून के जरिए से और खून की नलियों के जरिए से वो अगर दिमाग में पहुंचता है तो वहां पर दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। वो अगर आंख में पहुंच जाए वो अंडा तो आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो जिगर में पहुंच जाए तो जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो तिल्ली में पहुंच जाए तो तिल्ली में नुकसान पहुंचा सकता है। गोया कि कोई भी जिस्म का हिस्सा हो, अगर ये ओवा, ये बेदा, ये अंडा टीनिया सोलियम का, टेप वर्म का पहुंच जाता है तो ये उसको नष्ट करता है, बर्बाद करता है। और कोई भी दवा ऐसी नहीं है मेडिकल साइंस में कि अगर ऐसा हो जाए तो उसको दवा दे दो और वो अंडे वहां से बाहर निकाल फेंके। ऐसा कोई भी दवा नहीं है। अगर वो वहां पहुंच जाता है तो उसको नुकसान करना ये यकीनी है। उसके लिए कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। अगर आंतों में मौजूद है, आंतों में अगर मौजूद है कीड़ा, तो मेडिकल साइंस के अंदर टैबलेट्स मौजूद हैं कि उसका इस्तेमाल करने से आंतों से कीड़ों को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन आंतों के जरिए से अंडा, उसका बेजा, अगर वो खून के जरिए से बदन के कोई भी हिस्से में पहुंच जाता है तो उसको नुकसान होना ही होना है। दिमाग में पहुंच गया, हो सकता है पैरालिसिस हो जाए। लिवर में पहुंच जाए, हो सकता है लिवर डैमेज हो जाए। आंखों में पहुंच जाए तो आंख नष्ट हो जाए, अंधा हो जाए, कोई भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा टीनिया ट्राइचोरेसिस, ये भी दूसरी एक मुहलिक बीमारी है। सुअर के गोश्त के इस्तेमाल से वो उसमें मुब्तला हो सकता है और जान गंवा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं। सुअर के गोश्त के इस्तेमाल से चर्बी का ज्यादा पैदा होना सुअर के गोश्त के इस्तेमाल से होता है। तो जो हम गिज़ा खाते हैं, जो भी चर्बी होती है, वो हम हमारे बदन के अंदर वो इस्तेमाल होती है और मौजूद होती है। दूसरे गोश्त के जो चर्बी होते हैं उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल बदन कर लेते हैं जब उसकी जरूरत होती है। लेकिन सुअर के गोश्त से जो चर्बी हासिल होती है बदन को, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उसका इस्तेमाल नहीं होता और वो चर्बी बदन के अंदर जूं कि तुम मौजूद रहती है। लोग कहते हैं कि इसके गोश्त का इस्तेमाल करने से जैसा तुम खाओगे वैसा तुम बनोगे, अगर इसके गोश्त का इस्तेमाल करोगे तो इस जैसा बनोगे। तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन महज इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये गोश्त जो है ये नुकसानदेह है मुख्तलिफ तरीके से। और चौथी बात जो मैं कहूंगा जो हराम के तौर पर है वो शराब। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत अल-माइदा 5 नंबर की सूरत और 90 नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम पर शराब हराम है, नशा की चीजें हराम है। नशा की चीजें जितनी भी हैं वो नुकसानदेह हैं ही। शराब उनके अंदर सरफहरिस्त है। शराब के इस्तेमाल से बेशुमार नुकसानात हैं, बेशुमार, उसकी गिनती करना मुश्किल है कम वक्त में। बल्कि शराब की वजह से भी जो भी कोई बदन का हिस्सा है उसकी बीमारी उसको हो सकती है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, वो भी गट्स हो, इसोफेगस हो, पैनक्रियास हो, इंटेस्टीन हो, या दिमाग हो, या आसाबी बीमारी हो, या खून की बीमारी हो, या एंड्रोक्राइनोलॉजिकल बीमारी हो। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां शराब के इस्तेमाल से हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इसका इस्तेमाल करना
शैतानी काम है, शैतान का काम है, इससे बचो। तफसील से बात दूसरे वक्त हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह शराब के ताल्लुक से कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि ये शराबी जो है ये कोई गुनाह नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, ये एक बीमारी है। जिस तरीके से बुखार एक बीमारी है, फ्लू एक बीमारी है, टाइफाइड एक बीमारी है, टीबी बीमारी है, उसी तरीके से एक शराबी जो है एक बीमारी में मुब्तला है। तो जिस तरीके से हम दूसरे मरीजों के साथ में हुस्न सलूकी करते हैं, रहम करते हैं, उसी तरीके से शराबी के साथ में भी हुस्न सलूकी और रहम करना चाहिए, क्योंकि एक बीमारी में मुब्तला है। यह उनका धोखा है कि ये बीमारी में मुब्तला है। अगर शराबी होना या शराब का पीना ये बीमारी है, तो ये महज बीमारी ऐसी है जो बोतलों में बेची जाती है। ये एक बीमारी ऐसी है जिसका कॉज, जिसकी वजह जो है जरासीम और कीड़े नहीं है, बल्कि ये खुद है। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से जो हाईवेज के ऊपर मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स होते हैं। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं। शराब की पीने की वजह से जो कम कमाने वाले लोग हैं वो अच्छा खासा अपना पैसा जो है शराब में फेंक देते हैं और पूरा घर उससे बर्बाद होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं। तो शराब जो है वो बीमारी नहीं है, बल्कि ये शैतानी अमल है। रिजसुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन सब से बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म करता हूं कि हम अल्लाह की रहनुमाई जो कुरान और हदीस से हमें मिलती है उसके हम पाबंद हों, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। ईटीवी इंडिया के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल हुकूमत ने जन लोकपाल बिल को किया मंजूर। कसूरवार ओहदेदार को उम्र कैद तक की सजा का इम्कान। सचिन तेंदुलकर के नाम के साथ आज जुड़ेगा भारत रत्न। बावकार एजाज से सदर जमहूरिया करेंगे सरफराज। तेलंगाना बिल एपी असेंबली से वापस मरकज को रवाना। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी तकसीम के खिलाफ दिल्ली में बैठेंगे धरने पर। और पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज आज से। इमरान खान ने शिरकत करने से किया इनकार। तो ईटीवी इंडिया की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां केजरीवाल हुकूमत ने जन लोकपाल बिल को मंजूर कर लिया है। बिल के दायरे में वजीर आला से लेकर ग्रुप डी के मुलाजमीन तक का अहाता किया गया है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी वजीर मनीष सिसोदिया के मुताबिक कसूरवार अफसर को सजाए उम्र कैद तक की गुंजाइश रखी गई है। एक अरसे दराज से खबरों में रहे जन लोकपाल को दिल्ली हुकूमत ने कल मंजूरी दे दी। बिल में कई अहम पहलुओं को जगह दी गई है। बिल में ईमानदार अफसरों और आईनी शाहिदीन को तहफ्फुज देने के अलावा मुकर्रर मुद्दत में बदउनवानी के मुकदमात की यकसुई की शिक रखी गई है। कल वजीर आला केजरीवाल की क़यादत में हुई काबीना की मीटिंग में बिल को मंजूरी दी गई। दिल्ली के वजीर पीडब्ल्यूडी मनीष सिसोदिया के मुताबिक बिल के तहत किसी को भी खुसूसी मराहत हासिल नहीं है और इसमें वजीर आला से लेकर ग्रुप डी के मुलाजमीन का अहाता किया गया है। और इसके तहत 10 मेंबर का एक लोकपाल का पैनल होगा। इसको हेड करेगा इसको इन्वेस्टिगेशन विंग, प्रोसिक्यूशन विंग सब इंडिपेंडेंट होंगे इसके, जो सरकार से इंडिपेंडेंट होंगे। इसकी खास बात होगी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट।
पनिशमेंट, सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट इसकी गारंटी होगी। इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी लोकपाल की, 10 मेंबर का जो लोकपाल पैनल होगा, उसकी सिलेक्शन कमेटी में 7 लोग होंगे और इंटरेस्टिंग इसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी से एक आदमी होगा, यानी चीफ मिनिस्टर। सिसोदिया ने बताया कि कसूरवार अफसरान को सजाए उम्र कैद तक देने की गुंजाइश रखी गई है। इस कानून के तहत बेहद संगीन मामलों में, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं, संगीन मामले में करप्शन के इस तरह के सामने आने पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी प्रोविजन है। अगर किसी व्यापारी को, बिजनेस एंटिटी को भ्रष्टाचार से फायदा हुआ है और उसने सरकार को नुकसान पहुंचाया है, जनता को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके ऊपर 5 गुना तक जुर्माना, पब्लिक एक्सचेकर को जितना नुकसान पहुंचाया उसके 5 गुना तक के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें कहा गया है। सिसोदिया के मुताबिक मौजूदा कवानीन की रोशनी में बिल को रूबा अमल लाने के लिए वजारत दाखिला को भेजने की जरूरत नहीं है। वज़ीर के अरविंद केजरीवाल ने बदउनवानी के खिलाफ निजात दिलाने का वादा करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया था। केजरीवाल ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में असेंबली का खुसूसी इजलास मुनक्किद करके जन लोकपाल बिल को पास कराने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दूसरी जानिब बीजेपी ने हुकूमत के इस इकदाम को सियासत से ताबीर किया। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हुकूमत के इस इकदाम को नौटंकी करार दिया। पास करने की बात कर रहे हैं, कैबिनेट से क्या मसौदा है वो सब हमारे सामने आए, लेकिन जिस तरह से वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसको पास करने की बात कर रहे हैं, सेशन बनाने की बात कर, उससे लगता है कि सिर्फ एक नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और सही मायनों में लोगों के हित में क्या करना चाहते हैं ये तो समय ही बताएगा। केजरीवाल हुकूमत ने बाहर से तायद कर रही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रियासती हुकूमत ने सदर जमहूरिया को खत रवाना करके साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। केजरीवाल कांग्रेस से दो हाथ करने के लिए फिर तैयार हैं। उनके निशाने पर इस बार कांग्रेस की सीनियर लीडर और हरीफ शीला दीक्षित हैं। केजरीवाल हुकूमत ने गैर कानूनी कॉलोनियों को कानूनी करार देने में हुई मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में सदर जमहूरिया से कार्रवाई करने की अपील की है। सिफारिश की है कि जो भी लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की घोषणाएं करते हैं, इस तरह की काम करते हैं, उनके खिलाफ कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस मामले में भी हम अनुशंसा करते हैं। जस्टिस मनमोहन सरीन ने ये रिमार्क दिया था कि 2008 में शीला दीक्षित ने गैर कानूनी कॉलोनियों को कानूनी करार देने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो जारी किए थे वो इंतखाबात में फायदा उठाने के लिए किए गए थे। इस मामले की समाअत के दौरान लोक आयुक्त ने यह मुशाहिदा किया कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की गई। इस सिलसिले में बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने भी शिकायत की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि शीला दीक्षित हुकूमत इंतखाबात में फायदा उठाने के लिए गैर कानूनी कॉलोनियों को कानूनी करने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। 2008 असेंबली इंतखाबात से कबल दिल्ली में तकरीबन 1218 कॉलोनियों को कानूनी करने के लिए प्रोविजनल रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे। इस बार भी दिसंबर में हुए इंतखाबात से कबल 1639 कॉलोनियों को प्रोविजनल रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे। इस बीच केजरीवाल काबीना ने जन लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल हुकूमत को गिराने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। आम आदमी पार्टी लीडर मदन लाल ने इल्जाम लगाया है कि मोदी के करीबी एक शख्स ने उनको पार्टी में फूट डालने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की है। ताहम जेटली ने इन इल्जामात को बेबुनियाद बताया है, लेकिन कांग्रेस इन इल्जामात की जांच की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली पर अरविंद केजरीवाल हुकूमत को गिराने का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली मदन लाल ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया कि मोदी के करीबी एक शख्स ने उनको पार्टी में फूट डालने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की और उन्हें वजीर आला बनाने का वादा किया। वहीं अरुण जेटली ने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी के इल्जामात की तरदीद की है। दूसरी जानिब
आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का इल्जाम है कि दिल्ली के बीजेपी लीडर हर्षवर्धन और मीडिया के कुछ लोग केजरीवाल हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। जो विधायक हैं उनका कहना है कि